आज मानवता दे रहबर धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन अमृत मुखार बिंद तो ये श्लोक उचारण किए हुए ने। जिमें कि जिंदगी का हर एक नवा कोई एक्सपैक्ट लैके एक नवी लाइफ की डायमैंशन नूं मुख रख के गुरु साहब जी हर श्लोक दे विच हर शब्द दे विच सानू सेध दिंदे ने। ते जिहड़ा अज दा श्लोक है गुरु साहब जी ने जिक्र किया है, पांच तत्त को तन रचियो। वैसे सारी सृष्टि नूं भी मोटे रूप दे विच हिंदुस्तान दे विच पंज तत्तां तो पैदा कीती हुई मन्निया गया सी। जिवें गुरबाणी दे विच भी शब्द वरते ने कि पांच तत्त कर सृष्ट तुद साजी, कोई छेवां करिहो जे किछ कीता होवै। ये सारी सृष्टि पंज तत्तां दी बनी हुई है। ते अज भावें क्योंकि मिट्टी नूं मोटे रूप दे विच एक ही तत्त मान लिया गया सी, अज विग्यानिक कहंदे ने तकरीबन 118 के करीब तत्त उन्हां नूं लभ चुके हैं, एलीमेंट्स। गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत बाणी दे विच जो प्रचलित ह्यूमैनिटी को नॉलेज सी, जां कई बारी इहो जिहियां उदाहरणां भी दित्तियां गईयां ने। जिवें गुरबाणी पढ़ीए कई बारी काम धेन गऊ का जिक्र आउंदा, ते हालांकि मैथोलॉजी दे विच हर थां ते इहो जे बर्ड्स, इहो जे पशु पंछी हर सिविलाइजेशन दे विच एग्जाम्पल्स इस तरह दी मैथोलॉजी दियां तकरीबन ग्रीक फिलोसफी दे विच भी मिल जांदियां ने, वैसटर्न वर्ल्ड दे विच भी मिल जांदियां ने, इंडिया दे विच भी मिल जांदियां ने। हालांकि इहो जी कोई गां नहीं हुंदी जिहदे कोल जाके बंदा प्रेयर करे ते हज़ारां दी फौज उहदे चों निकल जाए। जे खाण पीण दे पदार्थां दी गल करिए तो फूड जिहड़ा मर्जी क्वालिटी दा उहदे चों निकल जाए, पर एक काम धेन गऊ दे बारे कल्पना की गई सी। गुरु साहब जी ने वो जिहड़े पैराबल्स दृष्टांत हिंदुस्तान के लोग समझते सन, उन्होंने बाणी राही यूज़ करके उन्होंने संबोधन किया है कि जे असली कोई काम धेन है तो अकाल पुरख वाहिगुरु है। इस तरह जिहड़ा पंज तत्तां तो शरीर मन्निया जाता, क्योंकि वख-वख धर्म जिहड़े कोई चार तत्तां दा भी मनते ने, ते इत्थे पंज तत्त जिहड़े सन मेन रूप दे विच मिट्टी, हवा, पानी, अग, आकाश नूं तत्त मन्निया गया सी। इन्हां तत्तां तो जिहड़ी बंदे दी शरीर दा निर्माण होया है, गुरु साहब जी कहंदे ने तन जिहड़ा बंदे दा रचिया गया है, इहदी रचना हुई है। ते आम करके एम्ब्रियोलॉजी के मुताबिक गुरु साहब जी ने वो भी उदाहरण दित्तियां, माँ की रकत पिता बिंद धारा, बिंदों कीता परबत भारा, कि असल दे विच माता दे एग तो ते पिता दे समर्म तो बंदे दी पैदाइश हुई है। ते एक सैल वाला जिहड़ा ज़ाइगोट, उस तो बाद माता दी कुख दे विच बंदे दी जिहड़ी प्रतिपालना रब वल्लों कीती गई जां कुदरत दे इस सिस्टम वल्लों फिर बंदा इस संसार दे विच आया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आम करके क्योंकि पहला एम्ब्रियोलॉजी का इन्ना नॉलेज नहीं सी, लोगों नूं ना स्टडी कीती सी, इस करके अज तो सारा कुछ कैमरे के उत्ते आ रहा है, तो सारा कुछ दिखाया जा रहा किवें किवें बच्चा वड्डा हुंदा, किवें उहदा बर्थ हुंदा। तो पहला अपने वालों ही अंदाजे नाल मान लिया गया सी भी इन्ने क जिहड़े वीक्स निकल जाण ते फिर उस तो बाद बंदे दे अंदर एक सोल, एक आत्मा प्रवेश कर जाती है। हालांकि उस तो पहला भी एक बड़े कमाल की बुक है, जेनेटिसिस्ट ने लिखी है, पॉल नर्स ने 2-3 साल पहला, वट इज़ अ लाइफ। तो असल दे विच पढ़ के सारे लाइफ के बारे जिहड़े ने भुलेखे जिहड़े बिल्कुल उन्हें डिटेल दे नाल बयान कीते ने, भी किवें माता पिता के जीन्स तो फिर जिहड़ी नैचुरल सिलैक्शन अपना रोल प्ले करदी है, किवें किवें बच्चा इस संसार दे विच आंदा। गुरु साहब जी इत्थे केवल पंज तत्तां दी गल कर रहे ने, बंदे नूं एहसास करा रहे ने भी ये मिट्टी का शरीर बनिया, इस संसार दे विच जिहड़ी तेरी पैदाइश हुई है, जिवें दूसरे जानवर ने, एनीमल ने, इस तरह तेरी घाड़त कुदरत के इस सिस्टम दे विच घड़ी गई है, जिन्हों जपजी साहब दे दूसरी पौड़ी दे विच गुरु साहब ने बयान किया है।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਆਫ ਗॉड ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਏਥੀਇਸਟ ਹੈ, ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਤਨ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ। ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਹੇ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਆਖਿਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਘਾਸ ਵਾਰੈ। ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਰਗਨ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੱਕ ਹਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਰਗਨ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਨਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਜੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਪੁਣਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦਸਾਂ ਦੇ ਕਾਸ ਵਾਰਦਾ।
ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਗਨ, ਉਹ ਜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਲਫਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ, ਤੇ $30-35 ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕਈ ਅਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੱਲੇ ਆਰਗਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਪੈਟਰਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਪਲ ਧਰਮ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਢਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ, ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਜਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਵਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ। ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਗ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸੋਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੀ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ,
ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸੋਲਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਟਰਾਏ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਲੱਭ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਤੇ ਵੀ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਜਾਂ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ? ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਨੇ? ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਚ ਛੱਡਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਚੁਅਲਸ 2-3 ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੁੱਠਾ, ਕਾਂਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਦਾਚਾਰਕ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਚੰਗਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲੋਸਫਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਉਪਾਇਆ, ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਪਾਇਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਏ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨਹੁ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕਾ ਕਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਸੌਲ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਥੀਸਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾਨ ਬਲੀਵਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ। ਹਰ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ, ਕ੍ਰੀਚਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਚਰ ਚੀਟੀ ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁਰਾਨਾ ਰੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਮਝਿਆ
ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੰਗਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੇਟ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਧਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੇਡ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਫਰਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਫੂਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟ ਫੰਡ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਧਰੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਐਥਿਕ ਮੋਰਲਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀਂ ਮੂੰਹਾਂ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜੂ ਬਸ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਗਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ ਭਉ ਨਿਧ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ। ਨਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ। ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਕੀ ਸੀ? ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਡਰ। ਵੇਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ, ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ इन हिंदुस्तान के लोगों के बारे में इस्लाम की शरह क्या कहती है? तो उसका जवाब सी, ये लोग हमारे लिए दरते की तरह है। अगर किसी मुसलमान ने थूकना हो तो इनको बिना देर किए अपना मुंह खोल देना चाहिए। ते इत्थों तक दी हालात सन। तो डरदे क्यों सी? क्योंकि हिंदुस्तान आपसी फुट का शिकार सी, अपने बंदियां नाल नफरत कर रहे सी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਗੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ हिंदुस्तान के लोगों ने अपने लोगों को बहुत जुल्म किया, कुटिया, तो आप भी फिर जुल्म के विच रहिंदे रहे। क्योंकि इस्लाम के विच, कुरान के विच एक गल लिखी है भी जदों कोई जालम बन के दूजियां ते जुल्म करता है ना, तो अल्लाह ताला उस तो भी वड्डा जालम भेज के उन्होंने भी फिर जुल्म की मार सहनी पैंदी है। सेम दूजे धर्मां दे विच कर्मां दा चक्कर है। सिख धर्म दे विच मोटे मोटे शब्द ने भी दद्दा दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजा अवरजना। हुण तुसीं हिंदुस्तान दे विच जाइए ना, अज असीं कहने हिंदुस्तान दा कानून तो वधिया है पर लागू नहीं हुंदा। पिंडां दे विच आम बंदे नूं कई वारी जय श्री राम कह के मार दिंदे ने, जां उन्हां तक कानून पहुंचदा लागू करना बड़ा औखा है। इलिटरेसी है। इलिटरेसी का भी कारण की है? वो रिजर्वेशन है, तुहानूं पता है। तो वड्डियां जातां वाले भी कहिंदे ने भी असल दे विच जे कुछ लोकां नूं राखवां करन दे दित्ता, रिजर्वेशन दे दित्ती जाएगी तो फिर तो तरक्की नहीं करेगा, चंगे बंदे नूं अगे आउण दा मौका नहीं मिलणगे, सीटां घट जाणगीਆਂ। वो जिहड़ा डर है भौनिध, वो कित्थों पैदा होया? वो क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों ने समझिया नहीं, घट घट मैं हार जू बसा संतन क्यों पुकार। तो जदों समझ लेंदे जे तो सदियां वर्क करते, उन्होंने भी बराबर कैपेबल होण दिंदे। हुण ओशो ने एक बड़े कमाल की गल कही सी भी जिस बंदे नूं तुसीं जेल दे विच डक के कई साल उन्होंने तुर नहीं दिता तो अचानक ਉਹਦੀਆਂ बेड़ियां खोल के कहो भी हुण साडे नाल रेस ला, ਉਹ नहीं लाएगा। इस करके ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਾਡੇ 90% ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਰਾਈਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਹੀ ਲਤਾੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏ,
ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ, ਭਉ ਨਿਧ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਅੱਜ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਨਾ, ਟਰਬਲਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਲੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹਾਰੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸਦਾ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ 100 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਤੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ? ਵੀ ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੀ ਮਮਾਨ। ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ,
ਨਾ ਤੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ। 100% ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਰ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਰਾਈਚੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪ